सत श्री अकाल जी, मेरा नाम पवनदीप है। मैं भोगल इंडस्ट्रीयल इंटरप्राइजेस या बेंट पावर सोल्यूशन तो फिर दोबारा हाजिर होया जी अपनी एक नवी वीडियो लैके जी, जिहदे विच जिहड़े मेरे वीर नवे जुड़े ने उन्होंने मैं दस देना चाहुंदा भी आपां एक छोटा जिहा एक ना कह लो भी चीज़ शुरू की, एक कोर्स शुरू किया होया अपने इलैक्ट्रीशियन भरावां वास्ते। ये उन्हां भरावां वास्ते है जिहड़े बंदे इस फील्ड दे विच ऑलरेडी मौजूद ने, वैल सैटड ने, वैल वधिया काम कर रहे हैं, लेकिन ना अंदरों कुछ ना कुछ सीखण दी तड़फ हुंदी है, लेकिन उन्हां कोल इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि वो किसी कोल जाके पुछ सकन। तो कई बारी किसी दी ईगो हर्ट्स कर जाती है भी यार मैं क्यों इहदे कोलों पुछां, मैं इस तों वध तजर्बा रखदा, ये कल दा बंदा है, ये मैनूं क्यों दस्सेगा। सो इन्हां सारियां चीज़ां नूं निगलैक्ट करते हुए मैं तुहानूं एक छोटा जिहा कोर्स लैके आया, क्योंकि मोबाइल ते हर एक जाना देखदा, यूट्यूब ते हर एक जाना देखदा, फेसबुक ते हर एक जाना देखदा, क्योंकि जेकर वो इन्नी स्लॉट कट सकते हैं, हो सकता कि वो फालतू चीज़ां देखने की बजाय एक अपनी जो काम के रिलेटेड वीडियो देख लैन तो उन्होंने काफ़ी इंपैक्ट करेगी, उन्होंने फ्यूचर के काफ़ी हैल्प करेगी, उन्होंने काम की जो दशा है उसनूं सुधारन के काफ़ी हैल्प करेगी। सो जिमें कि मेरी पिछली वीडियो जिन्हें मेरे वीरों ने नहीं देखी, मैं उन्होंने दस देवां कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एक लिंक पा देवांगा जिहड़ा कि मेरी पिछली वीडियो का होएगा, तो उत्थों जाके मेरा वीर जिन्हों ने अज देखी है वो प्लीज़ एक बार पिछली वीडियो जरूर और रिव्यू करन भी, जो कि उन्होंने इंटरस्ट क्रिएट हो सके भी बंदा किहड़े लैवल तो उठ के किहड़ी चीज़ कहने का मतलब है। हुण जे आपां विच्चों अधूरी जानकारी लवांगे तो कुछ कंसैप्ट साडे क्लीयर नहीं होणगे, फिर असीं एक दूजे नूं दोष देवांगे भी वो सही जानकारी नहीं दे रहा। सो सब तो पहला मेरा वीर मेरी पिछली वीडियो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो मेरा चैनल भोगल इंडस्ट्रीयल इंटरप्राइजेस या बेंट पावर सोल्यूशन जी। सो सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा हैगा भी मैं पिछली बारी भी तुहानूं दस्सिया सीगा पिछली वीडियो दे विच भी इलैक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होंदी है, ये पिछे एक एनर्जी काम करती है जिन्होंं आपां काइनैटिक एनर्जी कहने आ, उत्तेजना की एनर्जी कहने आ। उत्तेजना तो भाव कि किसी चीज़ को बहुत ही उत्साहित कर देना। हुण असीं इस एनर्जी प्रोड्यूस करन दे विच किस चीज़ को उत्साहित करते हैं जिहदे नाल एनर्जी प्रोड्यूस होंदी है, उहदे बारे मैं तुहानूं अगे जिक्र करांगा। पहले मैं इस एनर्जी का थोड़ा जिहा ओवरव्यू दे ला। ਜਦੋਂ भी असीं इलैक्ट्रिकल का काम करते हैं ਜਾਂ मेरे वीर भरा काम करते हैं, सारे नॉर्मल वाकफ ही होणगे भी दो चीज़ां साडा पिछा नहीं छड्डदियां, एक वोल्टेज, एक करंट ते तीजी फ्रीकुएंसी। ठीक है जी, ये तीन चीज़ां इस चीज़ के मापन दे जां जिद्दां कह लो भी एक इंसान दे जिद्दां कह लो भी नूं आपां परखना होवे, देखना होवे, आपां उहदी बोलबाणी, उहदी सोचनी ते उहदी रहनी बहनी देखते हैं भी वो किस तरह का सोचदा, उहदी बोलबाणी किद्दां दी ते उहदी रहनी बहनी किद्दां। असीं किसी चीज़ नूं जो जज करते हैं उदों असीं तीन फैक्टर देखते हैं। इस तरह ही जो असीं इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं जज करते हैं जां इलैक्ट्रिकल एनर्जी के बारे पढ़ते हैं जां इहदे करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं भी ये किस तरह विचरदी है, ये किन्ने वोल्ट ते जाके की एम्पेयर ड्रॉ करती हैगी, किन्नी फ्रीकुएंसी इहदी वध घट, ते आपां इहदे तीन करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी, वोल्टेज, करंट ते फ्रीकुएंसी। ठीक है जी, मैं अपनी गल दस देवां, मैनूं तो एटलीस्ट जो मैं इन्हां चीज़ों बारे पढ़ रहा तो मैनूं एक दो साल तक इन्हां दा डिफरेंस ही नहीं पता लगा सी। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट, वट इज़ द डिफरेंस या मीनस वट इज़ द फ्रीकुएंसी, आई डोंट नो। सो उस चीज़ों बारे मैं टीचर्स नूं पुछण दी मैनूं जरूर उन्होंने गाइड किया, लेकिन उन्होंने कह लो भी थोड़े ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਦਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ तो ये पिछे वोल्टेज पिछे एक एनर्जी काम करती हैगी जिन्हों आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैं तुहानूं पिछली वीडियो में भी दस्सिया सीगा भी जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी हैगी है वो काइनैटिक एनर्जी या एक दो चीज़ों का सुमेल हैगी है। जे मैं उदों भी तुहानूं पोटेंशियल एनर्जी का कुछ दस दिंदा तो तुसीं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाना सीगा, तो इस करके मैं इसनूं अगले पार्ट में कैरी फॉरवर्ड किया तो इनू अगे होर स्पलिट किया भी जो असीं इलैक्ट्रिकल एनर्जी के बारे गल करते हैं तो वोल्टेज, करंट, फ्रीकुएंसी का जरूर जिक्र आता है। तो सब तो पहला असीं वोल्टेज समझ लैंदे आ। जो भी वोल्टेज की गल होएगी तो ये एक एनर्जी का जिक्र आएगा जिन्हों आप पोटेंशियल एनर्जी का। हुण वोल्टेज की लोड़ क्यों पई, की है 220 वोल्ट की है, 440 वोल्ट की है, 11 kV की है, 33 kV की है, 66 kV की है, वट इज़ द डिफरेंस। मेन थिंग तो करंट नाल आ, सानूं भी तारां दे विच करंट चलेगा तो साडे घर जो हैगी है इक्विपमेंट चलणगे, लेकिन वोल्टेज का की रौला भरा सानूं तो कोई समझ नहीं आता। सो आओ इनू एकदम सिंपल बेसिक चीज़ ना समझते हैं जी। वोल्टेज का जो जिक्र करांगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र आएगा। पोटेंशियल की हुंदा है, रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा है, असी इसनूं बड़ा इग्नोर करते हैं, बड़ा निगलैक्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो चीज़ों के अंतर होना
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਤੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 0 ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਪੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਟ, ਇੰਚ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ 120 ਇੰਚ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ 3.3 ਮੀਟਰਸ ਤੇ ਖੜਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰ 0.3 ਦੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਦਾਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਬੋਡੀ ਨੇ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਡਬਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਜਰਨਲ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਓ, એનર્ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ। એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪਰਿੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਬਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੋਪਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਅਪਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਫੁੱਟ ਧੱਕਾ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰ 1 ਟਨ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ 10 ਫੁੱਟ ਧੱਕਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10 ਫੁੱਟ 1 ਟਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਫੁੱਟ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਰੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਪਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੋਨਟ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ। ਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 2-4 ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ,
मैं उत्तों डिग्गा तो मेरिया हड्डियां बावां टुट जाएंगियां। सो इसे करके क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी हैगी अपने वेट नूं मल्टीप्लाई कर दिंदी है हाइट दे विच। हुण वोल्टेज तो समझ आ गई कि वोल्टेज की है, दो तारां दे विच जां दो मतलब कि कह लो भी आपां एक न्यूट्रल अते फेस दे विच एक डिफरेंस आ, पोटेंशियल डिफरेंस आ, जिन्हों आप वोल्टेज का नाम लेने 220 वोल्ट का हो सकता, 440 वोल्ट का हो सकता, 11,000 वोल्ट का हो सकता, 33,000 वोल्ट का हो सकता। ठीक है जी। हुण आम भाषा में साढ़े अंदर आता भी यार ये लोड़ क्यों पई सानू भी 220 वोल्ट भी उन्ना काम करता, 440 वोल्ट भी उन्ना काम करता। सो वट इज़ मतलब कि इन्ने पोटेंशियल दे जान की लोड़ क्यों पई सानू? इहदा एक ही फंडा हैगा जी, 10 फुट की चीज़ उत्तों 10 फुट की हाइट उत्तों 10 किलो की चीज़ सिੱਟੋ वो उन्ना इंपैक्ट करेगी। मान लो भी एक थले मैं एक एग्जाम्पल दे रहा भी एक कप पिया हैगा और 10 फुट की हाइट के उत्ते असी एक वट्टा 10 किलो का वट्टा सिੱਟਿਆ वो कप टुट जाएगा। कप का जो जो नुकसान होएगा जे असी उन्ना ही बराबर इसका नुकसान कराना तो असी 20 फुट की हाइट के उत्तों 5 किलो की चीज़ सिੱਟਾਂਗੇ तो उन्ना ही इंपैक्ट होएगा। ये क्यों होया? ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੈਮਸ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 440 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 11 kV ਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊਟਰਲ ਅਤੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਆ तो वो की खासियत है भी वो 220 वोल्ट के उत्ते पोटेंशियल तो है उन्होंने हाथ ना ला बैठी। सो इस तरह वो पोटेंशियल डिफरेंस साडा वोल्टेज कहलाउंदा। हुण करंट की कहलाउंदा? करंट का सीधा संबंध हैगा साडे कनेटिक एनर्जी के नाल। ठीक है जी। उत्तेजना की एनर्जी। हुण आपां किन्नू उत्तेजित करना? हुण कोई बंदा तो है नहीं जिन्होंने 4 थापियां दित्तियां चक दे काम नूं, नहीं। असी किन्नू उत्तेजित करना? असी इलैक्ट्रॉन्स नूं उत्तेजित करना भी जा काम करके आ तैनूं फेर मिलांगे। ठीक है जी। हुण किद्दां मिलांगे, क्यों काम करन भेजिया, आओ इस बारे जानते हैं। जदों भी इलैक्ट्रीकल एनर्जी की प्रोडक्शन हुंदी हैगी है, ठीक है जी, ये पिछे बहुत सारे ला काम करते हैं। लॉ का मतलब बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे प्रिंसीपल्स जिहड़े साडे विग्यानियां ने साडे बारे खोज के साडे वास्ते रखे। अज असीं उन्हां दा कोट एंड कोट धन्नवाद भी करिए जे थोड़ा है भी किन्नी चीज़ां उन्हां समयां दे विच जदों इन्ने रिसोर्सिस लिमिटेड सीगे इन्नी थ्योरी इन्नी रिटन वर्क दे विच कर गए भी अज असीं इस मुकाम ते पहुँचे हैं भी मैं तुहाडे सामने वीडियो बना रहा, मेरे उत्ते पक्खा चलदा पिया, लाइट चलदी पई है। सो वट एवर एनीथिंग। हुण जदों भी इलैक्ट्रीकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी हैगी है तो ये रोल की निभाता है? सब तो पहला चुंबक बड़ा वड्डा रोल निभाती है जिन्हों आपां मैगनेट कहने हैं। गल उही आ गई ना, असीं इंडियन लोग हाँ, परमात्मा नूं मनदे हाँ तो वो परमात्मा ने सानूं चुंबक दित्ती जिहदे करके असीं ये चीज़ां नूं बनाया। ठीक है जी। चुंबक हुण इहदे विच किहड़ी वरतदे हैगे आ? चाहे परमानेंट मैगनेट वरत लो। परमानेंट मैगनेट का मतलब जिहड़ी अपने स्पीकरां दे विच चुंबक हुंदी है उहनूं वरत लो। ठीक है जी। पर नहीं, जदों आपां हाई लैवल दे उत्ते गल करदे हां तो साडे दिमाग विच इक्को ही चीज़ आंदी जिन्हों आपां आर्टिफिशियल मैगनेट कहने आ भी जिन्हों आपां अपने वल्लों बनाई गई चुंबक कहने आ। वो सिंपल है, एक कोयल बनाओ, उहनूं लोहे दे उत्ते लपेटो, ठीक है जी, वो चुंबक बन जाता। ठीक है। हुण ये पिछे सिद्धांत की काम करता जो आपां इलैक्ट्रीकल एनर्जी नूं प्रोड्यूस करना? ये एक विग्यानी होया फैराडेस। ठीक है जी। फैराडेस ਉਹਦੀ गोत कह लो या ना कह लो, आई डोंट नो, मैनूं बहुता नहीं पता। उन्हें की सिद्धांत बनाया? सिद्धांत नहीं बनाया, उन्हें चीज़ का एक एक्सपैरीमेंट किया। एक्सपैरीमेंट किया, एक उन्हें तजर्बा किया। उन्हें फिर की नोट किया कि वैन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैगनेटिक फील्ड द EMF इंड्यूस ऑन इट। ठीक है। सिंपल कहता भी जदों भी एक करंट नूं कैरी करने वाला कंडक्टर एक इहो जी चीज़ जिहदे विचों करंट पास हो सके, लोहा हो सकता, तांबा हो सकता, एल्यूमीनियम हो सकता, एनीथिंग जो भी कंडक्ट करे करंट नूं, वो जदों भी चुंबकी क्षेत्र के नेड़े जां उहदे विच रखिया जावे जां उहदे विच मूव कराया जावे अगे पिछे जां अप एंड डाउन,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ EMF ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ EMF ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ EMF ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਜਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਓਨਾ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ EMF ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਨੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੂਵ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਘੋਟ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ, ਨੈਵਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਵੀ ਪਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਾਈ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰੇੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੇੜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲੱਗ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਕਰੰਟ ਅਲੱਗ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੇ ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਜਨ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਬਨੌਟੀ ਚੁੰਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੇਟ ਘੁੰਮਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਗਨੇਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੋਲ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੀ, ਨੋਰਮਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਚ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਵ ਈਚ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਪੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਨਸੈਟ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਲਿਪ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਦੀ ਚੱਕ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲਬ ਜਗਾ ਜਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖਾ ਬਲਬ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਬਲਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਲਤੂ એનર્ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚਿਣ ਲਿਓ, ਕਰੰਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੂਜ਼ ਲੋ ਰਜਿਸਟਿਵ ਪਾਥ। ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋ ਰਜਿਸਟਿਵ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੇਂਗ ਕੇ ਜਾ ਜਾਂ ਖਹਿ ਕੇ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਆ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਕਨਸੈਪਟਡ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਿਊਟਰਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਦੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਐਵੇਂ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, AC DC એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਵਧੇ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।